हे गुरु साहिब जीओ, अंत न पावत देव सबे मुन, इंद्र महाशिव जोग करी, फुन वेद बरंच विचार रयो हर, जाप न छाडो एक हरि, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट नहाल करी, रामदास गुर जग तारन को, गुर ज्योत अर्जन माहे तरी, रामदास गुर जग तारन को, गुर ज्योत अर्जन माहे तरी। सूरज किरण मिलै, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी आराम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाले दो जहान छत्र चौर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, जिन्हां दे सोहणे दरबार अंदर आ सरबत माई पाई, शहीदां दे महान रहबर धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज, जिन्हां दे ज्योति जोत पुरब नूं मनाउण दे लई अपने साहिब दे मुबारक चरण स्पर्श कर रहे हो। दुनिया दे अंदर दो अर्जन होए हन, दो अर्जन। एक अर्जन द्वापर दा है, जिहड़ा तन करके बाहुबली है। एक अर्जन कलयुग दा है, जो मन करके बहुत बड़ी है। शरीर भावें दोवां दे एक वर्गे ने, पर विचार दोवां दे वखरे वखरे हैं। एक अर्जन क्रोध दा भरिया, एक अर्जन शांति दा भरिया होया। ये शांति दे महान रहबर सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के घर च तीसरे पुत्र होए, जिन्हों जन्म तो ही गुरु की मत मिली, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे। जन्म तो ही गुरु की मत गुरु नाना धन गुरु अमरदास पातशाह जी के कोलों नसीब होई। भाणे दे अंदर चलन वाली वो माँ, रजा विच चलन वाली वो माँ भाने की कुख विचों पंजवें गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का आगमन होया। दो भरा वड्डे होर भी सन, बाबा प्रिथ्या जी अते बाबा महादेव। पर प्रिथ्वी के जिहड़े विचार सन वो संसार नाल मिलते सन। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के विचार करतार नाल मिलते हैं। पर जिहड़े बाबा महादेव हैं, उन्हां दे कुछ विचार संसार नाल हन ते कुछ विचार करतार दे नाल हन। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की मद्दे नज़र के अंदर केवल गुरु अर्जन देव पातशाह जी प्रवान हैं। एक मोह ममता के जाल के अंदर फसिया होया बाबा प्रिथिया, जड़ा जन्म तो ही साहिबां दे नाल ईरखा विरोधता करता। पर एक मेरा परमेश्वर ऐसा जिन्हों परमेश्वर दे नाल प्यार है, संसार दे नाल प्यार है। पिता नूं कदी पिता नहीं समझा, केवल मुरशद केवल गुरु समझिया। गुरु अर्जन देव पातशाह ते साजानूं जिस दी गोद विच अज आपां सुभाए मान हाँ, अज आपां बैठे हैं ना, ये वो संसार के रहबर हैं जिन्होंने आख्या गया है पोथी परमेश्वर का थान।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪੜਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗੌੜੇ ਗੁਆਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਅਰਲਾਏ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 4 ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸਨ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਪ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਰ, ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਵੀ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। 4 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਭਰਾਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਆ ਜਬ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ खुदा मंजूर करता है, मुश्किल तो यही है कि बड़ी मुश्किल से होती है। अरदास करन दा कोई तरीका दस दे, कोई ढंग दस दे। सच जानियो आत्मा ते परमात्मा दियां आपस च गल्लां हो जांदियां। जदों शरीर नूं कोई रोग लग जाए, किसी दवा दारू दे नाल वो रोग ठीक ना होवे, फिर एक दुआ है। ये फारसी दे लफाज ने। दवा का अर्थ होंदा दारू ते दुआ का अर्थ होंदा अरदास। फिर जदों कोई कागरचत होके दुआ कर दिंदा है, आत्मा ते परमात्मा दियां आपस च बातां हो जांदियां ने। जब बात दुआ से नहीं बनती, फिर बात दुआ से होती है। जब पूरा मुर्शद मिल जाए, फिर बात खुदा से होती है। अज खुदा दे घर विच, परमेश्वर दे घर विच अरदास पहुंची। 21 साल तो बाद धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का आगमन होया। ये प्रिथिया जड़ा विरोधता के अंदर सड़दा सी। पहला गुरगद्दी जे मिल गई गुरु अर्जन देव पातशाह नूं, इहदे मन के अंदर विरोधता पैदा हुई। अज जे साहिबां दे घर च पुत्र की दात रब ने दिती, इहदे मन च विरोधता पैदा हो गई, विरोधी बन गया। सब तो पहला दुश्मन गुरु अर्जन देव पातशाह के घर च दूसरा दुश्मन चंदू बनिया। जदों इहदी बच्ची का रिश्ता ठुकरा दिता, क्योंकि संगतां दे बचनां दे मुताबिक सतगुरु ये वो दुष्ट आदमी है जिन्हें गुरु नानक पातशाह के घर नूं बहुत नीवा समझिया, अपने आप नूं ये महान कहंदा, चबारे की इट मोरी नूं कहंदा लाती। ते सारियां संगतां दा एक बचन है कि इहदी बच्ची का रिश्ता प्रवान ना किया जाए। संगत का हुक्म सिर मत्थे प्रवान। सतगुरु ने रिश्ता मोड़ दिता। दूसरा दुश्मन चंदू बन गया। तीसरा जिहड़ा दुश्मन सी वो बन गया सी मुर्तजा खान। मुर्तजा खान ने जहांगीर बादशाह नूं बड़ी बड़ी भड़काया सी। एक म्यान विच 2 तलवारां नहीं चल सकदियां। जहाँ पनाह उस पंजाब के अंदर एक अर्जन नाम का मनुख है, जिहड़ा कि सारे झगड़ियां नूं पलां दे अंदर खत्म कर दिंदा है। कोई मनुख दिल्ली वाले पासे नूं अपना झगड़ा लैके आउंदा ही नहीं।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਫ਼ਰਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਰਜਨ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਈਰਖਾ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ, ਰੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਜਨ, ਜਿਨਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਤਾ ਵੀ 1604 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। तमाम ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਤੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸਨ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਤਬ ਬੋਲਾ, ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਪੈਗਾਮ, ਇਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਨੇ 5 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ
ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ, ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਗੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 5 ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਯਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸਰੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਮਤ ਫਿਰ ਮਲੀਨ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਸਤਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਖੜਾ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਖਰ ਚੰਦੂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਭੋਲੇ ਜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਜਣਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਡੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ
एक दिन कहता सी मरदाने नूं, कहन लगी मरदाना सारे दुनिया के लोग आसे पासे गुआंढना कहिंदियां ने भी तेरा जड़ा मराशी है ना, तेरा जड़ा मालक है ये बाबे नानक दे घर दा डूम बनिया होया है। ते जे उहदे घर दा डूम है वो पता कौन है? वो सोढियां दा सरताज है। ते कहन लगी फिर की हो गया? कहन लगी जे वो बाबा नानक सारिਆਂ ਨੂੰ एक समझदा गवांढना ਕਹਿੰਦੇ, जे सारिਆਂ ਨੂੰ एक समझदा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਣ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਵਾਨ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਉ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛੀਏ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕਿਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਕਿਆ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। मित्र मेरा क्यों है? सब को मीत हम आपन कीना, हम सबहू के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन। मैं तो सारे अपना मित्र ही समझदा, समा समाप्त होने वाला हो गया। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिस समय ये हर एक बचन को इनकार किया तो कहन लगा फिर मेरा नाम दीवान चंदू है। तुहाडे वास्ते मैं इहो जे संसार के तसीहे सोचे हुए ने, तुहाडे खून का एक कतरा मैं धरती ते डिगन नहीं दियांगा। सब तो पहला मेरे हजूर नूं गर्म लोह दे उत्ते बिठाता, गर्म लोह दे ते कहंदे ने अग जिहड़ी है ना उस नूं पुछदी है लोह नूं, कहंदी सच दसां मैं तैनूं एक गल पुछां, वो इन्ने सेक नूं किवें सहार गया सी? बलदी लोह ने अगों उत्तर दिता, कहंदी उत्ते जांदियां जांदियां मैनों में ठार गया सी। जिस समय लोह नूं वेखिया ते हजूर ने भड़पूंजे नूं आखिया सजना लोह अजे गर्म नहीं हुई, इनूं होर गर्म कर। जिस समय लोह अग की तरह गर्म हुई, अग की तरह सतगुरु जी ने इहदे उत्ते चौंकड़ा मारिया। चौंकड़ा मार के भी परमेश्वर की आराधना पै कर देने। असी ठंडे कमरे च बैठ के भी कदी नहीं आखिया सतनाम श्री वाहिगुरू। गर्म लोह के उत्ते मेरा वाहिगुरू बैठा है, परमेश्वर की रजा विच खुश है। साईं मियाँ मीर ने हाथ जोड़े, दातिया की कहर वरता रहे हो, की भाना वरता रहे हो?
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੜ ਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਥੱਲੋਂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਣਾ। ਪੜਪੂੰਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੋਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਹੋਈ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਫਕੀਰ। ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਤਨ ਜਲ ਰਹਾ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਹਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਆਖਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਰਜਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਵਾ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਹ लो पै आन बैठाते हैं, तेग बहादुर सतगुरु का दिल्ली में शीश कटाते हैं। क्या बात कहूँ इन दुष्टों की, क्या क्या ये जुल्म कमाते हैं। छोड़ा नहीं सूफी शर्मद को जो हक की बात सुनाते हैं। हक की गल कहन वाले नूं दिल्ली दा तख्त कदी माफ़ नहीं करता। गुरु कृपा करे
ਆਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।